रमेश बाहरु पाठ पढ़ी आसी किछि भी चाकरी न पाइबारु घरे मन दुखरे बसी कहिला, अरे मु पाठ पढ़ी चाकरी करिबा पई, हेले मो पाठ पढ़ा गोटे वर्ष हेबो सरिलानी, किंतु मते एपर्यंत चाकरी मिलु नाही। मु कौन करिबी, किपरि रोजगार करिबी। रमेश एपरी कहिछि कि नाही, एतिकी बेले तार सांग सुजित बाहरु डाकिला, अरे सांगो घरे अछु ना, बाहर को आस, मु तो पई गोटे भल काम नेई कि आसीछि। एहा सुनी रमेश घर बाहर को आसी कहिला, आबे सुजित की काम जोगाड़ करिछु मो पई, शीघ्र कह। रमेश, आम गाँ सरकारी मेडिकल रे गोटे एम्बुलेंस चलाली आवश्यक। आम गाँ रे तो केई भी गाड़ी चलाई पारिबे नाही, तेणु मु तते एक कथा कहूची, जदि तू ए चाकरी करिबू ताहले कह। एहा सुनी रमेश टिके चिंतारे पड़ीगला, कारण से बहुत पाठ पढ़ीतिला। एते पाठ पढ़ी गोटे एम्बुलेंस चलाइबो ताकू एक कथाटा टिके भल लागिला नाही। हेले ता पाखरे अन्य कोनोसी काम नथिबारु से एम्बुलेंस चलाइबा पई राजी होईगला ओ कहिला, अरे सुजित, मु ए कार्य करिबा पई राजी अछि, तू खाली कह, मु केबेठारु एम्बुलेंस चलाइबाकू जिबी। तू काली आस, मेडिकल पाखरे देखा कर, ओ काली ठारु ही तू एम्बुलेंस चलाइबू। सुजित एपरी रमेश को कहिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी तापर दिन सकाळ हेला। सकाळ हेबा परे रमेश एम्बुलेंस चलाइबा पई तांको गाँ मेडिकल पाखकू गला एवं सेठारे पहुँचबा परे मेडिकल मैनेजर कहिले, अरे रमेश, तम विषय रे सुजित मते सब कथा कहिचंती, तेणु आज ठारु तुमे ए एम्बुलेंस को चलाओ। आ हाँ, जदि किछि आवश्यक पड़े ताहले मते कॉल करी कहिबो। एकथारे रमेश राजी होईगला ओ तापरे से एम्बुलेंस को नहीं रोगी माने को आनिबा पई विभिन्न जागा को गला एवं सेठारु रोगी माने को नहीं मेडिकल को आनिला। प्रथम दिन रमेश पई बहुत जंत्रणादायक थिला, कारण आज से बहुत रोगी को मेडिकल रु नेबा आनिबा करिथिला। धीरे धीरे समय गड़ी राति हेला एवं रमेश तार कार्य सारी घर को फेरिला ओ बहुत कार्य करी थकी जाइथिबारु से जाई सोई पड़िला। से पाखापाखी 2 घंटा सोईची कि नाही, हठात मैनेजर कॉल कले। एहा सुनी रमेश रो निद भांगीगला ओ से कॉल उठाई कहिला, मैनेजर सर, कौन हेला, आपण एते राति रे कॉल करिले, कौन किछि असुविधा हेला कि? एकथारे मैनेजर कहिले, अरे रमेश, मु जानिछि तमे सोईतिबो, हेले गोटे पेशेंट पूरा सीरियस अछि, तेणु तमे टिके शीघ्र जाई ताकू मेडिकल को आनो, एडमिट करो। रमेश रो जीवाकू इच्छा नथिले मध्य चाकरी करिथिबारु से बाध्य होई एम्बुलेंस नहीं रोगी घर को जीवारे लागिला। हेले जोरे थकी जाइथिबा कारणरू एम्बुलेंस चलाउ चलाउ तार आखि लागिगला, तेणु तार बालांस फेल होई एम्बुलेंस टी गछरे बाड़े होईगला, जहाद्वारा रमेश रो मृत्यु होईगला। एवं किछि समय परे हठात से एम्बुलेंस भितरु आत्मा होई बाहरिला ओ कहिला, अरे ये कौन होईगला, मु मरिगली, एबे मु कौन करिबी। से एतिकी कहिछि कि नाही, हठात तार मने पड़िला से गोटे रोगी को आनिबा पई जाउथिला, तेणु से कहिला, अरे मु तो गोटे रोगी को आनिबा को जाउथिली, जदि ताकू शीघ्र न नै कि मेडिकल रे पहुंचाए ताहले से मो परी मरि जिवो, तेणु मते शीघ्र जिबाकू पड़िबो। रमेश एपरी कही एम्बुलेंस नहीं रोगी पाखकू गला एवं सेठारे रोगी को नहीं मेडिकल रे पहुंचाई देला। एहा देखि मैनेजर बहुत खुशी होई गले ओ कहिले, धन्यवाद रमेश, तमे शीघ्र शीघ्र आनी ए सीरियस पेशेंट को एठारे पहुंचाई देल, भगवान तुमर मंगल करिवे। एहा सुनी रमेश एम्बुलेंस भितरु कहिला, तमे चिंता करो ना मैनेजर, एहा तो मो कर्तव्य थिला, जेते पर्यंत मो निश्वास चलीछि मु एपरी लोकमानंकर साहाय्य करिबी, बास मोर खाली गोटिए अनुरोध पूर्ण करिबो। अरे रमेश कुह, की अनुरोध? मु चेष्टा करिबे ताको पूर्ण करिबा पई। मैनेजर, मु प्रत्येक दिन एम्बुलेंस को मो घर को नेबाकू चाहूची, ओ काम पड़िले मते कॉल करिबो, मु एम्बुलेंस नै रोगी घर को जिबी। एहा सुनी मैनेजर राजी होई गले। रमेश एपरी अनुरोध करिबार कारण हेउची से भूत होई जाइथिला। एम्बुलेंस रु जदि से बाहर को बाहरे
ତାହେଲେ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖି ଡରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଏପରି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ରମେଶ ମ୍ୟାନେଜର ଠାରୁ ପରମିଶନ ପାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ତାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୋ ସାଥିରେ? ଆଜି ସକାଳେ ଯାହାର ଜୀବନ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୂତ ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ଭୂତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଦିଏ ନା ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଏପରି କହି ରମେଶ ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ତାପରେ କଲ୍ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଓ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଏପରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରି କରି ଦିନରୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆରେ ରମେଶ ସକାଳୁ ଆସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛି, ହେଲେ ଥରେ କେବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିନି। ଏମିତି ତାର କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ତେଣୁ ମୋତେ ତାର ପିଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ମ୍ୟାନେଜର ରମେଶର ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପିଛା କରି କରି ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଲୁଚିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ ଏବଂ ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବାହାରିଲା। ଲାଗୁଛି ଏ ଭୂତ ରମେଶ ଦେହରେ ପଶିକି ରହିଛି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଡାକି ଏ ଭୂତକୁ ରମେଶ ଦେହରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାନେଜର ଏତିକି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଭୂତ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ମରିଗଲି ସତ, ହେଲେ ମଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇନି ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ମ୍ୟାନେଜର ଦେହ ଦୋହଲି ଗଲା, କାରଣ ସେ ଯାହାକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ରମେଶ, ଯିଏକି ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏସବୁ ଜାଣି ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ଆରେ ରମେଶର ଏପରି ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖି ମୋତେ କାନ୍ଦି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେ ମଲା ପରେ ବି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ମ୍ୟାନେଜର ଏପରି କହି ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରମେଶ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ଓ ରମେଶ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛି ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରୁ କହିଲା, ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ଦିଅ ନା, ମୁଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଦେବ। ରମେଶ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଓ ତୁମେ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛ। ବାସ୍ ଥରେ ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ ଏବଂ କୁହ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଓ କହିଲା, ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲାଉ ଚଲାଉ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମ୍ୟାନେଜର ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଓ ତାପରେ ରମେଶର ଆତ୍ମା ସେଇଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସକାଳ 10ଟା ସମୟ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଗାଁରେ ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଡାହାଣୀ, ହେଲେ ୟାକୁ ଏଠାରେ ମାରିକି କିଏ ପକାଇଲା? ଯଦି ଏ ଡାହାଣୀର ଘର ଲୋକ କିଏ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଭାବିବ ୟାକୁ ଆମେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆରେ ରାଜୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଠିକ କହିଲ, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏ ଡାହାଣୀକୁ ଏଇଠାରୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ନହେଲେ ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ଏପରି ଭାବେ ଗାଁ ଲୋକ ଡାହାଣୀକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଡାହାଣୀର ସ୍ୱାମୀ ଭୂତ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରିୟତମା, ତମକୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମାରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ତୁମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ତେବେ ଯାଇ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ
ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏପରି କହି ଭୂତ ସେଠାରୁ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଭିତରେ ପଶିଯିବି ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନେଇ ଗାଁକୁ ଯିବି ଓ ଯିଏ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଏପରି କହି ଭୂତ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଓ କହିଲା, ହା ହା ହା, ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ଗାଁ ବାଲା, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାରିଛ। ଏବେ ତମେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଏପରି କହି ଭୂତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏ ପାଖରେ ରାଜୁ କ୍ଷେତରୁ କାମ ସାରି ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା। ଓହୋ, ବାପରେ କି ଖରା ହେଉଛି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୋ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଖରା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଜୀବନଟା ପଳାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ରାଜୁ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଆସୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଏ ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ଯାହା ତାକୁ ମିଳିଲା ତାହା। ଆରେ ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭାଇ, ଏଇଠିକି ଆସି ମତେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଓ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ରାଜୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହଉରେ ପୁଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋ ଶେଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖିଆ, କାରଣ ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ରେ ମୁଁ ବିଷ ମିଶାଇଛି। ତୁ ୟାକୁ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଏଇଠି ପଡିକି ମରିବୁ। ଭୂତ ଏତିକି ଭାବିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଇଠାରେ ରାଜୁ ପଡିକି ମରିଗଲା ଓ ତାପରେ ଭୂତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନେଇ ଗାଁ ଆଡକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସଞ୍ଜୟ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଖି ଆସିଲା। ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ, ମୋ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦୟାକରି ମତେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତ ସଞ୍ଜୟକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସଞ୍ଜୟ ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଛି ହଠାତ୍ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଭୂତ ଖୁସିରେ ସେଇଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଓ ବିଜୁ ପାଖରେ ରହି କହିଲା, ଆରେ ଓ ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ସକାଳୁ ମୋର ଗୋଟେ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ୍ରି ହୋଇନି, ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଅ, ମୋର ଟିକେ ବେପାର ହେଲେ ମୁଁ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବି। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା କିମ୍ବା ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନେଇ ଖାଉଛି। ବିଜୁ ଏପରି କହି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣି ଖାଇଲା। ସେ ଯେମିତି ଖାଇଛି ହଠାତ୍ ସେଇଠାରେ ପଡି ମରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଭୂତ ସେଠାରୁ ଖୁସିରେ ପଳାଇଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସମ୍ବିତ ନାମରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଓ ଦେଖିଲା ବିଜୁ ମରିକି ପଡିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଜୋରେ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ଦୌଡ଼ି ଆସ ରେ, ବିଜୁକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସୁରେଶ କହିଲା, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଏବେ ବିପଦ ମାରି ଆସିଛି। 3 ଦିନ ହେବ ଆମ ଗାଁରେ 3 ଜଣ ମଲେଣି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ବିଜୁ ପରି ଆମେ ବି ମରିବା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ସେ ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଡାହାଣୀ। ଯେବେଠୁ ଡାହାଣୀ ଆମ ଗାଁରେ ମରିଛି ସେବେଠାରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। ବୋଧେ ଡାହାଣୀର କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଏପରି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଓ ଗଣେଶ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲି ବୁଲି ଜୋରେ ଖରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଗଣେଶ କହିଲା, ବାପା ବାପା, ଜୋରେ ଖରା ପାଇଁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣିକି ଦିଅ। ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁଅ ଗଣେଶ, ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ତୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିକି ଦେବି। ତୁ ଏଇଠାରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର।
जदि कोनोसी आइसक्रीम वाला आसे ताहले आइसक्रीम खाइबू। बाप पुओ एपरी कथा हेउथिबा बेले भूत तार आइसक्रीम बिकिबाकू आसिला। एहा देखि महादेव कहिले, अरे ओ भाई एइठारे गोटे आइसक्रीम देई जाओ, मो पुओ आइसक्रीम खाइबा पाई जोरे कांदुची। एहा सुनी भूत आइसक्रीम नहीं सेठाकू आसिला। ओ कहिला, अरे भाई कुह कि आइसक्रीम खाइबो ओ केते टंकिया आइसक्रीम खाइबाकू चाहुच, मु सेही हिसाब रे देबी। अंकल अंकल मते गोटे 10 टंकिया चॉकलेट आइसक्रीम दियो, जेमिति ताहा बहुत टेस्टी होइतिबा दरकार। एहा सुनी जेमिति भूत आइसक्रीम बाहर करिछि, प्रभु महादेव जानी पारिले जे से आइसक्रीम रे विष मिसिछि बोली। तेणु से कहिले, हईरे दुष्ट भूत, तू आइसक्रीम रे विष मिसाई छुआंकू खाइबा पाई देउछु, तोर एते साहस। महादेव एपरी कहिचंती कि नाही, हठात भूत तार प्रकृत रूप को आसी कहिला, हईरे मूर्ख भगवान, तू तो मो प्रकृत कथा जानी पारिलु, तेणु तू एबे मो हातरू मरिबा पाई प्रस्तुत होई जा। एहा सुनी महादेव बहुत जोरे रागी गले ओ निज शक्ति रे सेइठारे भूत को जीवनरू मारिदेले। एपरी भाबरे दुष्ट भूतर सेइठारे मृत्यु घ। रमेश नामरे गोटिए काठुरिया तार पुओ को सांगरे नेई जंगल को काठ काटिबाकू गला। तते बारंबार कहूची स्कूल जा, हेले तू स्कूल न जाई मो साथी रे चली आसिलु। पाठ साठ तो नहीं, खाली बुलिकी खाइबी, पाठ न पढ़िबू, मो भलिया एपरी परिश्रम करिबू। हौ एबे कुआडे न जाई एइठारे बस। रमेश पुओ एकथा सुनी गोटे जगह रे बसिला एवं रमेश गछ काटिबारे लागिला। हेले रमेश रो पुओ ऊपर गोटे बिलुआ नजर रखुतिला। तेणु से कहिला, अरे बा केते सुंदर छोट छुआटा, जदि मु बाघ मामू ए छोट छुआर कोळिया मांस खाइबो ताहले बहुत आनंद लागिबो। एपरी कही बिलुआ बाघ पाखकू गला ओ सेठी पहुंची कहिला, हयो बाघ मामू, मु तुम पई गोटे एमिते खबर आनिछि जाहाको सुनिबा मात्रे तमे काले खुशी रे गदगद होई नेइबो। हईरे बिलु, ए करे मते जोरे भोक लागलानी। भोक कारणरू मो मुंड काम करूनी, तेणु कौन कहबा कथा शीघ्र कह, नहले एइठारे तते गोटा खाई जेबे। मामू हम जंगल रे गोटे लोक तार छुआ को नहीं आसी काठ काटुची, तेणु चलो से छोट छुआटा को गोटा खाई जिबा। बिलु, से छोट छुआर जतेकी मांस हेबो सेतिरे हम पेट पुरिबो नाही, तेणु से छुआटा को खाइबा सह तार बापा को मध्य खाइबा। हेले मामू केमिति ता बापा हातरे तो गोटे टांगिया अछि, से सेतिरे हानी हम दुई जण को मारि देबो। अबे बिलु, तू खाली मो साथी चल, ओ मु कौन करूछि देख। एपरी कही बिलुआ ओ बाघ से छोट छुआटी थिबा जागा को गले एवं सेठारे पहुंचबा परे बिलुआ गोटिए बाड़ी रे चॉकलेट बांधी छोट छुआटार पाखकू बढ़ाइला। अरे बा जंगल रे किए मते चॉकलेट देउची, एमिति रे मो बापा सेठी काठ काटुचंती, मु सेते पर्यंत जाउची चॉकलेट खाइबी। एपरी कही जेमिति चॉकलेट पाखकू जाइची बिलुआ चॉकलेट को घुंचाई घुंचाई नेला एवं किछि बाट नेबा परे हठात से छुआटाकू बाघ धरी पकाइला ओ तापरे कहिला, हईरे मनीष, आमे बे तोर छुआटाकू धरी पकाइलो, तेणु तू तोर मांस आमको खाइबाकू दे, नहले एइठारे तो पुओ को मारी के खाइबो। बापा बापा मते ये बाघ बिलुआ ठारू बंचाओ, नहले ये दुई जण मते एइठारे गोटा खाई जिबे, किछि गोटे करो बापा। अरे ए बाघ ओ बिलुआ, तुमे दुई जण मो पुओर दया करी किछि करो ना, मु एबे एइठारे मरिबा पाई प्रस्तुत अछि, खाली मो पुओ को थरे जीवाकू दियो। एपरी कही रमेश निज टांगिया रे निज को हाणी मारी देला ओ तापरे बाघ ताकू खाइबा सह तार पुओ को मारी खाइला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति हेला ओ तापरे रमेश रो आत्मा सेइठारे प्रकट होई कहिला, अरे मो विश्वासर सह मो जीवन देली, काले बाघ ओ बिलुआ मो पुओ को छाड़ी देबे, हेले सेमाने मोर पुओ को खाइबा सह मते मध्य खाइदेले, तेणु मु तांको दुई जण को केबे भी छाड़ीबी नाही। एपरी कही भूत रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे
ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଥା ହେଲେ। ଆବେ ବିଲୁ ତୁ ଯାହା କହ, କାଲି ସେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇ ପୁରା ପେଟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆଜି ସେପରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଯାହା କୁହ ମାମୁଁ, କାଲି ତମ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତେ ସାରା ମାଂସ ଖାଇପାରିଲେ, ନହେଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାର କେତେ ମାଂସ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭୂତ ଦେଖି କହିଲା, ହଉରେ କେତେ ଖୁସି ହେବା କଥା ହୁଅ, ଆଜି ହେଉଛି ତମ ଶେଷ ଦିନ। ଏପରି କହି ଭୂତ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଗାତରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲ ମୋ ବାପାକୁ ସେ ଗାତରୁ ଟିକେ କାଢିଦେବ। ଆରେ ହେ ପିଲା, ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଯାଉଛୁ ତୋ ବାପାକୁ ଗାତରୁ କାଢିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଆଗରେ ଚାଲିଲା ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଶିଆଳ ବାଘକୁ କହିଲା, ଆରେ ମାମୁଁ, ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା। ଚାଲ ଆଜି ଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ସହ ତାର ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରି ଖୁସିର ସହ ସେ ଛୁଆଟାର ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଗୋଟେ ଗାତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ଗାତକୁ ଭୂତ ଆଗରୁ ଖୋଳିଥିଲା। ଆରେ ଆରେ ଏ ଛୁଆ, ଆମକୁ ଏ ଗାତରୁ ବାହାର କର, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ତୋର ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରମେଶ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଓ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି ଧୋକା ଦେଇ ମତେ ଓ ମୋର ପୁଅକୁ ମାରିଥିଲ ନାହିଁ, ଏବେ ଠିକ ସେପରି ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଭୂତ ଏପରି କହି ସେ ଗାତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସେ ଗାତରେ ଜଳି ମରିଗଲେ। ଓ ତା ପରଦିନ ହେବା ପରେ ଭୂତ ନିଜର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଜୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଓ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଗାଁକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି ଛୁଆ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆରେ ବିଜୁ, ଆମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଆମେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରନ୍ତେ ଓ ମଜାରେ ଖେଳନ୍ତେ। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେଇପରି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେପରି ସମ୍ଭବ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରା କରିବି। ଏସବୁ କଥା ଭୂତ ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସ ଓ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି। ତୁମକୁ ଏବେ ମୋ ହାତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇବି, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଅଙ୍କଲ, ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆମକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇବ? ହେଲେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ହାତୀ ତ କେବେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଉଡ଼ିବୁ? ଆରେ ତମେ ସେ କଥା ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା, ତମେ ବାସ୍ ଖାଲି ଏ ହାତୀ ଉପରେ ବସ ଓ ଦେଖ ଏ ହାତୀର କମାଲ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ରାଜି ହେବା ଦେଖି ଭୂତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଜଣକୁ ନେଇଯିବି ଓ କାଲି ଆସି ଆଉ ଜଣକୁ ନେବି। ଏପରି ଭାବି ଭୂତ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପିଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଲେ ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବସ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲାଇ ଆଣିବି ଓ ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁ ଆଗେ ଏଥିରେ ବସ ଓ ତାପରେ ମୁଁ ବସିବି। ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଙ୍କଲ, ତମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ। ଆରେ ଏ ଛୁଆ, ତୁ ସତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ ଓ ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କେଉଁଠିକି ନେଇଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଅଙ୍କଲ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ବୁଲାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲ, ମୋ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆରେ ଏ ଛୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି ଏ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ?
ଓ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବିଲୁ ନା କ'ଣ? ଯଦି ସେମିତି ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପ। ଭୂତ ଏପରି କହି ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ରାଜୁ ବିଜୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବିଜୁ ଏତେ ସମୟ ହେବ ଗଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କାହିଁକି? ଲାଗୁଛି ସେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ହଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆସୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ରାଜୁ ଏପରି କହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଜୁର ବାପା ସମ୍ବିତ ବିଜୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ରାଜୁର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଏ ରାଜୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଘର ବାହାରକୁ ଆସ। କାଲିଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ବିଜୁକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି, ତେଣୁ ତୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛୁ କି? ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଅଙ୍କଲ, କାଲି ବିଜୁ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ସତରେ କ'ଣ ଘରକୁ କାଲିଠାରୁ ଆସିନି? ଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ସେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ହାତୀ ତ ଉଡ଼ିପାରେନି। ତାହେଲେ ସେ ଉଡ଼ିଲା କେମିତି? ଆରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କିରେ? ଆରେ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି। ବିଜୁ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ସେବେଠାରୁ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିନି? ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହାତୀ ଆସି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ରାଜୁ କହିସାରିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଛୁଆ ସତ କହୁଛି, କାରଣ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତା ହାତୀ ହେଉଛି ମୋ ବାପା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏପରି ଉଡ଼ି ମଣିଷଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ଭୂତକୁ ଦେଉଛି ଓ ଭୂତ ତାକୁ ବହୁତ ମଜାରେ ଖାଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ତୁମ ପୁଅ କଥା, ତମ ପୁଅକୁ ଭୂତ କାଲି ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ବିତ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ହାତୀ ଛୁଆ, ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖା ସେ ଭୂତ କୋଉଠି ଅଛି। ସେ ଯେପରି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ଓ ମୋ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଏପରି କହିବା ପରେ ହାତୀ ଛୁଆ ସମ୍ବିତକୁ ଭୂତ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହାତୀ ଛୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ସେ ଭୂତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଭୂତର କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମୋ ବାପା ଯିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ବାପା ଗଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ମରିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସମ୍ବିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଦେଖିଲେ ହାତୀ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ଛୋଟ ହାତୀ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଦେଖ, ମୋ ବାପା ଉଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତ ମରିବା ସହ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରମେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦିହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ମରିଗଲା।